So dear students, I welcome you all to this class. या क्लासमध्ये आपण बघू आणखीन काही न्यूमरिकल्स, some numericals based on Varigno's theorem and moment. So how to calculate moment and how to use the Varigno's theorem, that we are going to see with the help of some numericals. So now last class we have seen this numerical. In this we have calculated the location of this resultant with the help of Varigno's theorem. So now let us take some more examples so that how to calculate moment, that will be clear to you. Okay, so first we will take some basic examples like that you will understand how to calculate moment. So let us take first example question. Calculate moment about point P for the force system as shown in figure. For force system as shown. So what is the force system? So this is the coplanar and non-concurrent force system. So we आपण काय बघत होतो, coplanar and non-concurrent force system. So एक force system दिलेली आहे तुम्हाला. So this is 40 Newton, 40 kilonewton. This is 15 kilonewton. Here it is 10 kilonewton. And here it is 20 kilonewton. Here it is 30 kilonewton. Suppose स्क्वेअर फ्रेम आहे आणि त्या स्क्वेअर फ्रेमवर अशा टाईपचे फोर्सेस ॲक्ट होत आहेत, ते एका प्लेनमध्ये घेतले आपण. सो दॅट इट विल बी कोप्लेनर अँड नॉन कॉन्करंट फोर्स सिस्टम. सो द साइड इज 3. इट इज अ रेक्टेंगल ऑफ स्क्वेअर 3 and this is 2 मीटर 3 मीटर. सो आपल्याला काय विचारले, मोमेंट अबाउट पॉईंट पी. This is point A, this is point B, this is point C, and this is point D. Right? So now we have to calculate the moment about point P. So what is the moment about point B? First of all, B मधून कोणकोणते forces pass होत आहेत, 15 किलोमीटर. 15 किलोमीटर is passing through B. It's passing through B. So therefore, moment about B will be 0. Right? Moment about B will be 0. So moment about no. So therefore 15 kilonewton जे काही मोमेंट असेल that will be equal to 0. Right? So B point ला आपण उभा राहिलो. So we are at now B point. So how many forces are there? 15 kilonewton, 10 kilonewton, 30 kilonewton, 20 kilonewton, 40 kilonewton. So I will write down all the forces. 15, 40, 10, 30, 20. So this will be my 0. Moment about B is equal to 0. 40 चं बघा आता 40 इथं B पॉईंटला मी उभं राहिलो, 40कडं पाहिलं. सो 40कडं जर मी कंपास ठेवलं पेन्सिलचं, सो इट विल बी क्लॉकवाईज. राईट? B पॉईंटला फिक्स, पेन्सिल या साईडने मूव केली, सो इट विल बी क्लॉकवाईज. सो प्लस 40 into 2, 10 इकडे आहे, 10 पण क्लॉकवाईज जात आहे, प्लस 10 into 3, 30 बघा, 30 इज ऑल्सो क्लॉकवाईज, प्लस 30 into 3 मायनस 20 बघा, 20 इज B इथं आहे पॉईंट, 20 किलोमीटर इथं आहे. सो 20ची लाईन ही लाईन आहे 20. राईट? सो प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटीने 20 इथेही घेऊ शकता. राईट? सो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज फोर्स इज हॉरिझॉन्टल, देन परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज वर्टिकल. सो पॉईंट बी इथं आहे. सो ह्या राईट साईडला डायरेक्शन आहे 20ची. देन इफ यू फिक्स वन पॉईंट ॲट बी अँड इफ यू मूव युअर पेन्सिल इन दॅट डायरेक्शन, जर कंपासचं एक टोक फिक्स ठेवलं बीवर आणि दुसरा टॉप 20वर ठेवलं, सो 20ची डायरेक्शन ही आहे. सो या डायरेक्शनमध्ये सर्कल काढलं तर दॅट विल बी
anti-clockwise, so that will be anti-clockwise. 20 into perpendicular distance is 2. So see, perpendicular distance कसा बघायचा, force is horizontal, then perpendicular distance is vertical, and force is vertical, then perpendicular distance is horizontal. So इथं 20 किलोमीटर horizontal force आहे, ही लाईन आहे 20 ची. So तिथून perpendicular distance about the point, that will be equal to 2 meter. So if we solve this, then what will be the moment about B? 80 plus 30, 1110 plus 90, 200 minus 40, so 160 Newton meter. So it is clockwise. Positive वाला म्हणजे काय, clockwise. So moment P ला एक clockwise moment act होतो, that is equal to 160 Newton meter. I hope everybody understood this problem. Next we are going to see somewhat complicated, not this much. So let us write the next problem. Calculate moment induced at points A and B for assembly shown in figure. Calculate the moment induced at the points A and B for assembly shown in figure. So let us see which is the assembly. First is 80 Newton, then it is 50 Newton, at point E there is 100 Newton, this is the point E, this is 40 Newton, this is 60 degree, this is the point 120 Newton, this is 2 meter, this is 1 meter. So this is 120 Newton, 30 degree angle. This is 40 Newton. This is point D, this is point C. This distance is 1 meter. This distance is 2 meter. And this distance is also 1 meter. Right, so this is the point A. So we have to calculate the moment about this A and this B. Where is the B? B is here. So this is the point F. So या प्रॉब्लेम मध्ये तुमचं मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स प्रॅक्टिस होतील, कारण इन्क्लाइंड फोर्सेस पण आहेत त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे आपल्याला ते फोर्सेस रिझॉल्व करावे लागतील. सो नाव यू कॅन अंडरस्टँड वाय इट इज नेसेसरी टू रिझॉल्व द फोर्सेस. त्याच्यामध्ये तुम्ही क्लिअरली बघू शकता की फोर्स रिझॉल्व केल्याशिवाय आपण त्याचं मोमेंट काढू नाही शकत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिझॉल्व द फोर्सेस. ठीक आहे, 40 न्यूटन इन्क्लाइंड आहे, तर इकडं मी साईडला काढतो. दिस इज 40 न्यूटन, दिस इज 60 डिग्री. सो द हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट इज 40 cos 60 and vertical component is 40 sin 60. राईट, म्हणजे हे 40 न्यूटन काढून मी त्या जागी मी असं एक वर्टिकल लावणार आणि एक हॉरिझॉन्टल लावणार फोर्स, बिकॉज या दोघांचा इफेक्ट सेम आहे 40 सारखाच. सो व्हॉट आय विल डू, I will remove this and then 40 sin 60 and 40 cos 60. ठीक आहे, मेन 40च्या जागी आपण हे दोन फोर्सेस टाकले. सिमिलरली इथं 120 न्यूटन बघा, हे 120 न्यूटन आहे. दिस इज 30 डिग्री. सो हॉरिझॉन्टल इज 120 cos 30, vertical is 120 sin 30. So I will replace with 120 cos 30
and 120 sin 30. सो मेन 120 न्यूटन फोर्सच्या ऐवजी मी दोन कंपोनंट टाकले जेणेकरून मला मोमेंट घ्यायला इझी होईल. सो फर्स्ट वी विल फाइंड मोमेंट अबाउट ए. राइट. ए ला उभा राहिलो मी, ए जवळ गेलो. दिस इज माय पॉईंट ए. सो हाऊ मेनी फोर्सेस आय कॅन सी. कोणकोणचे फोर्सेस मी बघू शकतो. फर्स्ट आहे 80 न्यूटन, देन आहे 50 न्यूटन, देन आहे 100 न्यूटन, त्याच्यानंतर आहे 40 sin 60 हा वर्टिकल, 40 sin 60, देन आहे 40 cos 60 हॉरिझॉन्टल. मेन 40च्या जागी आपण दोन फोर्सेस आणले. त्याच्यानंतर आहे 120 cos 30, 120 cos 30 अँड शेवटचे इकडे लिहितो फर्स्टच्या जागी 120 sin 30. ठीक आहे. एवढे सारे फोर्सेस आहेत. या सगळ्या फोर्सेसचं आपल्याला काय करायचं आहे, मोमेंट अबाउट ए करायचं. मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू फर्स्ट फोर्स मी घेतो 120 sin 60. ठीक आहे. 120 sin 60 sin 30 sin 30 इज हियर. 120 sin 30. ए पॉईंट माझा इथं आहे. याच 120 sin 30 ची लाईन कोणची, ही लाईन आहे प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी. राईट. सो दिस इज द लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ दिस फोर्स. पॉईंट इथं आहे. फोर्स माझा वर्टिकल आहे. फोर्स इज वर्टिकल. Force is vertical. My point is here, a point. So here I will fix one end. एक बोट इथं ठेवेल कंपासचं. राईट. एक टॉप इकडं ठेवेल आणि या डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होईल. सो इट विल बी सर्कल काढायचा प्रयत्न केल्यावर दॅट विल बी क्लॉकवाईज. सो फोर्स इज वर्टिकल, देन हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन विल बी परपेंडिक्युलर डायरेक्शन विल बी हॉरिझॉन्टल. राईट. फोर्स माझा वर्टिकल आहे, देन परपेंडिक्युलर डायरेक्शन कसं येईल, हॉरिझॉन्टल. सो व्हॉट विल बी द माय डिस्टन्स 2 आणि 1 3 आणि 4. सो 120 sin 30 into 4. क्लॉकवाईज मीन्स पॉझिटिव्ह. राईट. नेक्स्ट फोर्स इज 80 न्यूटन. बघा पॉईंट ए मधून पास होतो. देन देअर विल बी नो एनी परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, विल बी इक्वल टू 0. राईट. 50 न्यूटनचं बघू. 50 वेअर इज 50. राईट. 50 हियर. हॉरिझॉन्टल फोर्स आहे त्याच्यामुळे वर्टिकल डिस्टन्स विल बी परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. सो हे पण कसं येईल, क्लॉकवाईज. प्लस 50 into 2. 100चं बघा. वेअर इज 100. 1 मीटर. फोर्स वर्टिकल, अँटी क्लॉकवाईज. मायनस 100 into 1. 40 sin 60 वर्टिकल, अँटी क्लॉकवाईज. मायनस 40 sin 60 into 3. डिस्टन्स बघा 3 आहे. राईट. फोर्थ वर्टिकल आहे फोर्स, then perpendicular distance will be horizontal. 40 cos 60 कुठे आहे, 40 cos 60 बघा. दिस इज द 40 cos 60. ठीक आहे. ते पण कुठून पास होतं, ए मधून. दॅट्स वाय नो परपेंडिक्युलर डिस्टन्स, दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो 0. 120 cos 30. 120 cos 30 बघा, ही लाईन आहे 120 cos 30. व्हॉट इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. फोर्स इज हॉरिझॉन्टल, देन परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कसं असेल, वर्टिकल. सो 1 मीटर. हे बघा इथून इतकं किती आहे, 1 मीटर. ठीक आहे. आणि कसं चाललं आहे, फोर्स असं चाललं आहे. राईट. सो दिस विल बी क्लॉकवाईज. प्लस 120 cos 30 into 1. सो हे झालं माझा मोमेंट पर पॉईंट हे, विच इज इक्वल टू, जर तुम्ही कॅल्क्युलेट केलं तर 240 न्यूटन मीटर आलं पाहिजे. 240 न्यूटन मीटर आलं पाहिजे इफ यू कॅल्क्युलेट. ओके. सिमिलरली मोमेंट अबाउट पॉईंट बी काढायचं आहे आपल्याला. मोमेंट अबाउट पॉईंट बी. ठीक आहे. सेम बीला जरी उभं राहिले तुम्ही तर सगळे फोर्सेस तुम्हाला असतील. सेम फोर्सेस घेतो मी. 120 sin 60, 80 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 40 sin 60, 40 cos 60, 120 cos 30. ठीक आहे. सगळे फोर्सेस सेमच असतील, फक्त डिस्टन्स चेंज होईल आता. राईट. कारण पॉईंट चेंज झाला. मोमेंट अबाउट पॉईंट बी इज इक्वल टू, मोमेंट अबाउट पॉईंट बी इज इक्वल टू फर्स्ट फोर्स काय, 120 sin 30. सॉरी, इट इज नॉट 60, इट इज 30. ठीक आहे. 120 sin 30 बी मधून पास होतं आहे म्हणून मोमेंट 0. 80 कुठे आहे, 80
80 न्यूटन इथं आहे, पॉईंट बी इथं आहे. सो प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटीने 80 मी इथं आणू शकतो. मीन्स दिस इज द लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ 80, राईट. दिस इज द लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ 80. फोर्स इज हॉरिझॉन्टल, डिस्टन्स विल बी वर्टिकल, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती डिस्टन्स आहे 1 मीटर. सो 80 × 1 क्लॉकवाईज, दॅट्स वाय पॉझिटिव्ह. 50 कुठं आहे, 50 इथं आहे खाली, राईट. 50 इज हिअर. 50पासून बी पॉईंटचं डिस्टन्स किती आहे, इथून इतकं 2 आहे आणि इथून इतकं 1 आहे. सो 2 - 1 इज 1, राईट. इथून तर इतकं किती आहे 2, अँड इथून तर इतकं किती आहे 1. सो या दोघांमधला डिफरन्स म्हणजे एवढा डिस्टन्स असेल 1 मीटर. सो 50 न्यूटन इंटू, तर बघा 50ची लाईन तुमची ही आहे, 50ची लाईन, राईट. पॉईंट बी इज हिअर, पॉईंट बी इज हिअर. येस, 50 × 1 असा ॲरो आहे, तर तो कसा येईल क्लॉकवाईज, प्लस 50 × 1. देन 100 कुठं गेला, इकडे आहे 100चं लाईन ऑफ ॲक्शन काढून घ्या. दिस इज द लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ 100, राईट. लेट मी चेंज द कलर. सो दिस इज द 100 लाईन, ठीक आहे. सो बी पासून 100चं डिस्टन्स किती आहे, 2 आणि 3, अँटी क्लॉकवाईज, राईट. 100 × 3. देन 40 sin 60, 40 sin 60 वर्टिकल आहे, ते पण अँटी क्लॉकवाईजच येईल. त्याचं लाईन ऑफ ॲक्शन हे आहे, ठीक आहे. एक पॉईंट इथं ठेवला, एक पॉईंट इथं ठेवला. लाईन ऑफ ॲक्शनवर ॲरो कुठं आहे, 40चा असा वरती आहे. इथं कंपासचं एक टोक ठेवलं बी जवळ, पेन्सिलचं टोक इकडं ठेवलं. इफ यू ड्रॉ सर्कल काढायचा प्रयत्न केला तर अशा डायरेक्शनमध्ये सर्कल निघेल, दॅट इज अ क्लॉकवाईज. सो प्लस 40 sin 60 × 1, प्लस 40 sin 60 × 1. 40 cos 60 कसा आहे, हॉरिझॉन्टल फोर्स आहे बघा, इथं आहे 40 cos 60. सो 40 cos 60 इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स वर्टिकल 1, प्लस 40 cos 60 × 1 क्लॉकवाईज आहे म्हणून पॉझिटिव्ह घेतला. देन 120 cos 30, 120 cos 30 is passing through point P, that's why moment is 0, because no any perpendicular distance. Perpendicular distance असेल तर काही नसणार, राईट. सो moment about point B is 80 × 1 plus 50 × 1 minus 100 × 3 plus 40 sin 60 × 1 plus 40 cos 60. So 100 × 3, wait, moment about point B 100चा जो फोर्स आहे हा, 100ची लाईन ऑफ ॲक्शन तुमची ही, राईट. सो पॉईंट बी आणि एक टोक इकडं ठेवला, एक टोक इकडं ठेवला आणि एक पेन्सिलचा टोक इकडं ठेवला आणि सर्कल काढायचा प्रयत्न केला तर ते क्लॉकवाईज आहे. सो 100 न्यूटनचा फोर्स वर्टिकल आहे, त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हॉरिझॉन्टल असेल, दॅट विल बी इक्वल टू 2 + 1 3. सो आपण थोडी चूक केलेली आहे याच्यात. सो दिस विल बी पॉझिटिव्ह 100 × 3. सो दिस आन्सर शुड कम 484.641 Newton meter. So this is the moment about A and this is the moment about B. This is also clockwise and this is also clockwise. Okay, so I hope it is clear to everybody now. व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा. फोर्स वर्टिकल असेल तर हॉरिझॉन्टल परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असेल आणि फोर्स हॉरिझॉन्टल असेल तर वर्टिकल परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असेल. दॅट्स ऑल यू हॅव टू चेक इन एव्हरी प्रॉब्लेम. ओके, सो यू कॅन प्रॅक्टिस दिस बाय वॉचिंग द व्हिडिओ. So we will now move to next problem where we are applying bearing nose theorem. Where we will be applying bearing nose theorem. So let us see the question. Find equilibrant force. Find equilibrant force
of the given force system with respect to point P. With respect to point P. Okay. Find equilibrium force of the given force system with respect to point P. So let us see the arrangement. स्ट्रक्चर आहे, पोल कन्सिडर करू शकता तुम्ही. पोल, एक वर्टिकल पोल तुम्ही कन्सिडर करू शकता. सो पोल इज स्ट्रेट. माय ड्रॉइंग इज नॉट गुड हियर. पोल स्ट्रेट आहे, फक्त ते ड्रॉइंगमुळे असं दिसतंय तुम्हाला. So this is point P, topmost point. Here 500 Newton force is acting. Here 200 Newton force is acting. Here 150 Newton force is acting. So let us plot the distances. This distance is 18 centimeter. This distance is also 18 centimeter, and this distance is also 18 centimeter. Okay, and right. So this is the point Q. So find the equilibrium force. Equilibrium force will be opposite to resultant force, right? Equilibrium म्हणजे फोर्स काय असतो? ऑपोजिट टू रिझल्टंट फोर्स बट सेम मॅग्निट्यूड. सो इक्विलिब्रियम फोर्स काढायसाठी पहिले आपल्याला रिझल्टंट फोर्स काढावा लागेल, राईट? रिझल्टंट फोर्सची व्हॅल्यू जी असते तीच इक्विलिब्रियम फोर्सची व्हॅल्यू असते, पण साईन जी असते ती ऑपोजिट. बिकॉज इक्विलिब्रियम फोर्स जे आहे ते तुमच्या सिस्टीमला इक्विलिब्रियममध्ये आणायचा प्रयत्न करते, राईट? सो इट will try to bring the system in equilibrium. That is the definition of equilibrium force. So first we will take moment about P. So here only horizontal forces are there, so summation of Fy is 0, right? What will be the summation of Fx? Right side is positive, left side is negative. That's why 200 is positive, minus 500, minus 150. So 200 minus 500 minus 150, which is equal to minus 450 Newton. So resultant is equal to summation of f of x square plus summation of f of y square, which is equal to f of x is 0, summation of f of y square, which is equal to f of y is 0, summation of f of x square is equal to square root of 450 minus 450 square is equal to 450 Newton. So summation of f of y is 0 and summation of f of x is negative. That's why the resultant will be in this direction. Negative means in this direction, because when you plot on x and y axis, this is my x, this is y axis मध्ये 0 आहे summation of f y and summation of f x is negative. That's why resultant ची डायरेक्शन वन हीच राहील. ठीक आहे, resultant is equal to the summation of f of x, right? Because summation of f of y is 0. So now we know the resultant and its direction also. Resultant ची व्हॅल्यू पण आलेली आहे, आता आपल्याकडे डायरेक्शन पण आलेली आहे. So let us find summation of moments about point P. P पासून आपल्याला सगळे फोर्सेसचे डिस्टन्स वगैरे व्यवस्थित माहीत आहेत, त्याच्यामुळे मी घेतो आहे मोमेंट अबाउट पॉईंट P. सो कोणकोणचे फोर्सेस आहेत? फर्स्ट फोर्स इज 500 न्यूटन, देन 200 न्यूटन, देन 150 न्यूटन. ठीक आहे, 3 फोर्सेस आहेत, 500 न्यूटन, 200 न्यूटन अँड 150 न्यूटन. 500 न्यूटन, 200 न्यूटन अँड 150 न्यूटन. So 500 Newton is passing through the point P, that's why its moment is 0. 200 Newton बघा, पॉईंट P इथं आहे, 200 न्यूटनची लाईन इथं आहे,
distance is what, 18 centimeter. So 200 into 18, positive, negative, negative, because it is anti-clockwise. 150 into 46 centimeter, right? So negative, because it is a clockwise. It is a clockwise, right? इथं पॉईंट पी आहे फिक्स, इथं म्हणजे लाईन ऑफ ॲक्शन आहे फोर्सची. सो असं जर मी सर्कल काढायचा प्रयत्न केला तर तो क्लॉकवाईज आहे. सो विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 1900 न्यूटन मीटर. ठीक आहे. आता मी काय करेल, वॅरिग्नॉन्स थेरम अप्लाय करेल. काय वॅरिग्नॉन्स थेरम? Varignon's theorem is used to calculate the location of resultant. Summation of moment about any point, इथं पॉईंट P ला घेतलेले आपण, ओके, इक्वल टू रिझल्टंट इंटू इट्स डिस्टन्स फ्रॉम द पॉईंट वेअर यू आर टेकिंग द मोमेंट. ठीक आहे. आता मला माहिती आहे रिझल्टंटची डायरेक्शन कशी आहे, लेफ्ट साईडला आहे, आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केली आहे. ठीक आहे. रिझल्टंटची डायरेक्शन लेफ्ट साईडला आहे. तर सपोज मी ॲज्युम करतो की this is my resultant force. I will assume this is my resultant force at a distance of x. assume केलं, ओके. डायरेक्शन तर आपल्याला कळून गेलं की रिझल्टंट इज लेफ्ट साईड. सो ओनली आपल्याला डिस्टन्स एक्स काढायचं आहे जेणेकरून आपण रिझल्टंट लोकेट करू शकतो. सो समेशन ऑफ मोमेंट इज 1800, रिझल्टंट इज हाऊ मच, 450 into x. So x is equal to 1800 by 450 is equal to 4 centimeter, right? Equal to 4 centimeter. ठीक आहे. सो 4 centimeter मीन्स 18 सेंटीमीटरच्या मध्ये. सो इथं कुठंतरी माझा रिझल्टंट असेल. ठीक आहे. सो दिस इज माय रिझल्टंट फोर्स, 4 centimeter. सो नाउ आय विल ड्रॉप दिस बिकॉज इट वॉज टेम्पररी. जस्ट मी समजायला, तुम्हाला समजून सांगायला सांगितलं होतं. ॲक्च्युली 4 सेंटीमीटर कुठे येईल, 18च्या पण आतमध्ये येईल, एकदम कमी डिस्टन्समध्ये 4 सेंटीमीटर विल बी रिझल्टंट. सो मीन्स याचा अर्थ या सिस्टीमवर जे आहे की एक रिझल्टंट फोर्स अप्लाय होतो आहे या डायरेक्शनमध्ये, ज्याची व्हॅल्यू 450 न्यूटन आहे. ठीक आहे. तर याला बॅलेन्स करायसाठी आपल्याला आता काय करावं लागेल की या सिस्टीममध्ये नेट रिझल्टंट फोर्स ॲक्ट होतो. मला सिस्टीम इक्विलिब्रियममध्ये पाहिजे, मीन्स पोल मला सरळच पाहिजे. सो त्या हिशोबाने मी काय करेल, एक इक्विलिब्रियंट फोर्स एक अशी अरेंजमेंट करेल जेणेकरून की एक 450 न्यूटनचा फोर्स ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉईंट पी ॲक्ट होईल आणि सिस्टीम माझी बॅलेन्स राहील. ठीक आहे. सो आपण आता अंडरस्टँड करू शकतो की इम्पॉर्टंट कशासाठी आहे की रिझल्टंट काढणे, त्याची लोकेशन काढणे. कारण समजा पोल आहे, पोलवर रिझल्टंट फोर्स ॲक्ट होत असेल तर तो स्टेशनरी नाही राहणार, त्याच्यावर काहीतरी बेंड होऊ शकतो तो, किंवा काहीतरी डिफॉर्मेशन होऊ शकतं त्याच्यामध्ये. तर त्या सिस्टीमला इक्विलिब्रियममध्ये आणण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, 450 न्यूटनचा फोर्स इक्वल टू द रिझल्टंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन अप्लाय करावं लागेल. सो कुठं अप्लाय करावं लागेल, त्याच्यासाठी आपल्याला एक्स ते जे डिस्टन्स आहेत ते फाइंड आउट करावं लागेल. ते फाइंड आउट करायसाठी आपण काय करतो, वी यूज द वॅरिग्नॉन्स थेरम. सो I will apply equilibrium force of 450 Newton in opposite direction in order to balance this system. हे सिस्टीम बॅलन्स करायसाठी मी काय करेल, एक इक्विलिब्रियम फोर्स ॲक्ट करेल. ओके. सो नाउ वी हॅव सीन इनफ एक्झाम्पल्स टू कॅल्क्युलेट द रिझल्टंट फोर्स. सपोज एखादा फोर्स इन्क्लाइंड आहे. ठीक आहे. सपोज एखादा फोर्स इन्क्लाइंड आहे, 2-3 फोर्सेस आहेत. ठीक आहे. आणि याला परपेंडिक्युलर एक लाईन आहे, एक पॉईंट बी आहे की ज्याची लाईन ऑफ ॲक्शन जे आहे बी पॉईंट आणि लाईन ऑफ ॲक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस जे आहे ते परपेंडिक्युलर डायरेक्शन्समध्ये मीट करत आहेत. आणि तुम्हाला प्रत्येक याची डिस्टन्स पण दिलेली 2, 4, 6. प्रत्येक फोर्सचं जे आहे लाईन ऑफ ॲक्शन त्याचा डिस्टन्स फ्रॉम पॉईंट बी दिलेला आहे. सो नाव फोर्स आणि जे पॉईंट बी आहे
ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत आणि परपेंडिक्युलर डिस्टन्स दिलेलं आहे. सो दॅट्स वाय यू कॅन डायरेक्टली कॅल्क्युलेट द मोमेंट अबाउट पॉईंट बी. ठीक आहे, आता काही रिझॉल्व करायची आवश्यकता नाही आहे. ठीक आहे, फोर्सेसला, कारण फोर्सेस दे आर ऑलरेडी परपेंडिक्युलर टू द पॉईंट बी वेअर यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द मोमेंट. जर तुम्ही फोर्स रिझॉल्व केले, सपोज दिस फोर्स इज 10 न्यूटन, 10 न्यूटन तुम्ही जर रिझॉल्व केला तर एक कंपोनंट इकडंच येईल आणि दुसरा कंपोनंट इकडंच येईल. ओके, सो हा कंपोनंटचा ऑलरेडी काय होऊन जाईल, सपोज दिस इज 10 न्यूटन. ठीक आहे, हॉरिझॉन्टलसोबत किती, याच्यासोबत 90 डिग्री करतो तो हा कंपोनंट काय होईल 10 cos 90, हा कंपोनंट 10 sin 90. सो 10 sin 90 इज 10 cos 90 इज 0. सो या डायरेक्शनमध्ये 0 असेल, या डायरेक्शनमध्ये 10 असेल. सो देर इज नो नीड टू resolve the component, you can directly calculate the moment because you know the perpendicular distance from the point B. Point B पासून तुम्हाला ऑलरेडी perpendicular distance माहिती आहे. That's why not needed to resolve the forces. Okay, so this was the examples on Verigne's theorem and how to calculate moment, how to take clockwise moment positive, anti-clockwise moment negative, how to locate the resultant using the Verigne's theorem. Now you can practice more number of questions in book, right? Let us see one more example. असं वाटते की हे एक एक्झाम्पल घ्यावं. So we'll take one more example. Okay, question. A square ABCD of 1 meter side is acted by forces 1 kilonewton, 2 kilonewton and 4 kilonewton along sides taken in order. Calculate magnitude and the direction of resultant by using analytical method. Square ABCD of 1 meter sides is acted by forces 1 kilonewton, 2 kilonewton and 4 kilonewton along the sides taken in order. Calculate magnitude and direction of resultant by using analytical method. So let us see what are the force system. What is the force system? So here is the force system. Okay, and this is a square 1 meter and this is also 1 meter. ये पण 1 meter आहे. So 4 kilonewton is acting in this direction on this side D, C. This is A, B. 2 kilonewton is acting here and 1 kilonewton is acting here. kilonewton काढताना किलोचं K small पाहिजे. न्यूटन इज सायंटिस्ट. ओके, न्यूटन सायंटिस्ट होता म्हणून that n should be capital. So this is the representation of kilonewton. Always remember. Okay, कुठेही गेले सो किलो किंवा मेगा न्यूटन, गिगा न्यूटन का ओके असं लिहितो आपण. n should be capital. न्यूटन is the scientist name. ओके, सो एक स्क्वेअर आहे, त्याच्यामध्ये स्क्वेअर टाईपची फ्रेम असेल, राईट. सो त्या फ्रेममध्ये फोर्सेस ॲक्ट होत आहेत. सो ए बी साईडमध्ये 1 kilonewton, बी सीमध्ये 2 kilonewton, सी डीमध्ये 4 kilonewton.
So calculate the magnitude and direction of the resultant forces using analytical method. So x axis मध्ये कोणकोणते फोर्सेस आहेत? x axis च्या डायरेक्शन मध्ये 4 किलोन्यूटन आहे अँड 1 किलोन्यूटन आहे. 4 किलोन्यूटन निगेटिव्ह आहे अँड 1 किलोन्यूटन काय पॉझिटिव्ह, बिकॉज राईट साईड. सो व्हॉट इज समेशन ऑफ Fx? -3 किलोन्यूटन. वाय डायरेक्शनमध्ये कोणकोणचे फोर्स? एकच फोर्स 2 किलोन्यूटन, दॅट इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. सो समेशन ऑफ Fy किती येईल? 2 किलोन्यूटन. सो समेशन ऑफ Fy इज 2 किलोन्यूटन. सो आपण एक प्लॉट करू इथं की समेशन ऑफ Fx माझा निगेटिव्ह आला आहे म्हणून ओरिजिनपासून लेफ्ट साईडला गेलो. दिस इज माय समेशन ऑफ Fx. समेशन ऑफ Fy इज पॉझिटिव्ह, दॅट्स वाय दिस इज माय समेशन ऑफ Fy. सो दॅट्स वाय माय रिझल्टंट विल बी समवेअर हिअर, राईट. सो तेच आपल्याला काढायचं आहे की मॅग्निट्यूड काय आणि डायरेक्शन काय रिझल्टंटचे. सो मॅग्निट्यूड कसं काढणार आपण? पायथागोरस थिअरमनी समेशन ऑफ Fx चा स्क्वेअर प्लस समेशन ऑफ Fy चा स्क्वेअर. सो -3 चा स्क्वेअर प्लस 2 चा स्क्वेअर √13. ठीक आहे. √13 which is equal to 3.6 किलो न्यूटन, which is equal to 3.6 किलो न्यूटन. दॅट इज मॅग्निट्यूड आहे हे. ठीक आहे. दिस इज द मॅग्निट्यूड. ओके. डायरेक्शन कशी काढणार? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ mod of summation of Fy divided by summation of Fx. Tan inverse of summation of Fy to Fx -3 चा काय 3 mod आहे कारण. ठीक आहे. सो tan inverse of 2/3 काढलं तर 33.69 डिग्री. सो दिस इज द 33.69 डिग्री. सो दिस इज द रिझल्टंट आर. हे तुमच्या रिझल्टंट आरचं डायरेक्शन फाइंड आउट केले आपण. ओके. सो वी विल स्टॉप अप टू दिस पॉइंट. In next lecture we are going to see the graphical representation of the non-coplanar forces. So काही कॉन्सेप्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये, जसं की वेक्टर डायग्राम, स्पेस डायग्राम वी हॅव ऑलरेडी सीन. वी आर गोइंग टू सी न्यू टर्म्स लाईक पोलार डायग्राम अँड फनिक्युलर डायग्राम. ओके. पोलार डायग्राम बघणार आहे आपण म्हणून पोलार डायग्रामचा यूज करून आपण ते फनिक्युलर डायग्राम पण बघणार आहोत. So that these things we are going to see in the next lecture, and that will be the last lecture of this chapter. This chapter will end. Okay. So now it's time to